So let's start here sequence and series. Okay, we are going to start sequence and series. Sequence and series. Okay, sequence and series. So first of all, let's write about the sequence and series. First of all, let's write sequence and series. So our sequence and series, the definition is important for the exam. Okay, that's why let's write the definition of sequence first. Sequence को definition लेखौं है. Okay, the definition is in sequence the arrangement. Okay, sequence को definition के भन्छ त? The arrangement of numbers. The arrangement of numbers arranged in a definite order. Arranged in a definite order. Okay, the arrangement of numbers arranged in a definite order, governed by a or determined by a. हामीले governed पनि लेख्न मिल्छ, determined पनि लेख्न मिल्छ है त. Governed by a certain rule. Order governed by a certain rule. Governed by a certain rule is called sequence. Okay, is called sequence. So the arrangement of numbers arranged in a definite order governed by a certain rule is called sequence. अब यसको यो definition, to understand this definition, first of all let's write here example. Okay, for example हामीले कुनै एउटा example लेखौं. Let's write the example here. Here example is, you can write 3, 5, 7, 9, okay, this is the example of a sequence. Because a sequence को example भयो. Let's suppose this one is example I. हामीले अर्को खालको sequence पनि I'm just writing both the sequence है. एउटा arithmetic sequence को pattern लेखे भने अब चाहिँ 3, 6, 12, 24 and okay and so on. अनि 3, 6, 12, 24 and so on भनेको यो चाहिँ के हो त? This is the geometric sequence है. यो geometric sequence को pattern हो. किन भन्दा यहाँ 3 to the 6 to the 12 to the 24 भनेको अर्थ अब एउटा term भनेको is 2 times the previous term. Okay, each term is 2 times the previous term हो यसको pattern भनेको त यसको rule भनौं. त्यसैले यहाँ चाहिँ एउटा arrangement of numbers हो. यहाँ पनि हेरौं, यो पनि एउटा arrangement of numbers हो. This one is also arrangement of numbers arranged in a definite order. Definite order भनेको के हुन्छ? Either increasing order हुन सक्छ या decreasing order हुन सक्छ. मैले both increasing order मा लेखेको छु है त. त्यसैले arranged in definite order governed by a certain rule. Governed by a certain rule भनेको यसमा rule के हो त? Each term is 2 more than the previous term. Each term is 2 more than the previous term. हेरौं त यसको rule भनेको +2 हो. यहाँ के हो त? हामीले एउटा term बाट अर्को term find out गर्न हामीले के गर्नु पर्यो? +2 गर्नु पर्यो. 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2. Next one is यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त? 3, 6, 12, 24. यसमा rule के हो त? What is the rule? यसमा rule भनेको 3 to the 6 2 times हो. हामीले कुनै पनि term लाई 2 ले multiply गर्यौं भने then we'll get the next term. Okay, so you can see here sequence भनेको के हुन्छ त? Arrangement of numbers arranged in a definite order. Definite order मा arrange हुन्छ either increasing or decreasing order and governed by a certain rule भनेको rule मैले भनिसके. First sequence को लागि हाम्रो rule भनेको +2 गर्दै जाने हो. Okay, second को लागि के हो त? Multiply by 2 or 2 times हो. Okay, so that is the rule. हो यसरी चाहिँ हामीले you need to memorize the definition. Arrangement of numbers arranged in a definite order governed by a certain rule is called sequence. Okay, so now let's write secondly here series. अब हामीले series भनेको के हो त? When the terms of the sequence, when the terms of the sequence, when the terms of the sequence are connected. Okay, when the terms of the sequence are connected by plus or minus signs, okay, then it is called series. त्यसपछि यसलाई के भनिन्छ त? Series भनिन्छ है. Then it is called series. When the terms of the sequence are connected by plus or minus sign, then it is called series.
एसोसिएटेड सिरिज भनेको एसोसिएटेड हुन्छ एसोसिएटेड विथ द गिवन सिक्वेन्स एसोसिएटेड विथ द गिवन सिक्वेन्स ओके जहिले पनि सिरिज भनेको एसोसिएटेड हुन्छ विथ द गिवन सिक्वेन्ससँग एसोसिएटेड हुन्छ यहाँ सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने when the terms of the sequence are connected by plus or minus signs then it is called series associated with the given sequence भनेको के हो अब यही टर्महरुलाई सिक्वेन्सको टर्मलाई हामीले 3 + 5 + 7 + 9 लेख्यौं या आइदर 3 + 5 - 7 + 9 त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ ओके त्यसरी पनि लेख्यौं र हामीले माइनस माइनसकै टर्ममा पनि लेख्यौं भने ओके त्यो भनेको के हुन्छ त दैट विल बी द सिरिज तर सिरिजमा चाहिँ टर्महरु प्लस माइनस साइनले कनेक्टेड हुनुपर्छ आइदर बाइ प्लस प्लस साइन माइनस माइनस साइन ओके आइदर प्लस माइनस अल्टरनेटिभली हो त्यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त we can connect the terms of the sequence को टर्महरुलाई हामीले प्लस or माइनस साइनले कनेक्ट गर्यौं भने then that becomes the series associated with the given sequence okay so यसको पनि एउटा एक्जाम्पल लेखिहालौं so let's write the example for it है त I'm going to write your example यसको एक्जाम्पल मा हेरौं for example okay for example एउटा एक्जाम्पल लेखौं जस्तो 3 5 7 9 छ भने for example 3 + 5 + 7 + 9 okay plus ... is a series यो एउटा सिरिज हो is a series associated with the sequence कुन सिक्वेन्स सँग एसोसिएटेड हो त 3, 5, with the sequence 3, 5, 7, 9 ... okay so in this way जुनसुकैले पनि हामीले प्लस माइनस को टर्ममा पनि लेख्न मिल्छ प्लस कै टर्ममा पनि लेख्न मिल्छ so I have simply written here plus साइनले कनेक्ट गरे है त त्यसैले यो भनेको एउटा सिरिज यसलाई यो के कुन सिक्वेन्ससँग एसोसिएटेड सिरिज हो त 3, 5, 7, 9 है त प्लस माइनस साइन नलेखिकन हामीले कुनै यसरी प्याटर्न लेख्यौं भने त्यो सिक्वेन्स बन्छ भने प्लस माइनस साइन इन्क्लुड गरेर लेख्यौं भने त्यो बन्छ सिरिज ओके सो यसपछि हामीले अब टाइप्स अफ सिक्वेन्स भनेर लेखौं है त टाइप्स अफ सिक्वेन्स हामीले पढ्नु पर्ने क्लास 10 मा टाइप्स अफ सिक्वेन्स भनेको टु टाइप्स अफ सिक्वेन्स विल स्टडी one is arithmetic sequence and another is geometric sequence first we are going to study okay भन्छौं र later on I'll write another name for it also है arithmetic sequence लाई हामीले arithmetic progression पनि भनिन्छ प्रोग्रेसन र सिक्वेन्स को मिनिङ एउटै हो त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ AS भनेर आउन सक्छ क्वेशनमा या AP भनेर आउन सक्छ दुवै लेखौँला अहिले है त arithmetic sequence लाई AS भन्न सक्छ arithmetic progression लाई AP भन्छ त्यही भएर यसको पनि डेफिनेसन we will write here the sequence is said to be arithmetic okay the sequence is said to be arithmetic sequence the sequence is said to be arithmetic sequence if any term in a sequence okay sorry है यहाँ मैले डिफरेन्स लेख्नु पर्ने है डिफरेन्स लेखौं यहाँ चाहिँ if the difference भनेर लेखौं है त यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो okay the sequence is said to be arithmetic sequence the sequence is said to be arithmetic sequence if the difference okay if the difference between any term and its previous term is constant throughout the whole sequence okay the sequence is said to be arithmetic sequence if the difference between any term and its previous term is okay difference between any term and its previous term is constant throughout the whole sequence भनेको के हो यसको एक्जाम्पल त हामीले लेख्नै सकेका छौं ओके यसलाई म यसको अर्को नेम पनि लेख्छु it is also called
It is also called, यसलाई के पनि भनिन्छ त? It is also called arithmetic progression पनि भनिन्छ है. Arithmetic progression. Arithmetic progression. अब it is denoted by, यसलाई हामीले simply it is denoted by यसरी AS or AP पनि भन्छौं. Arithmetic sequence, arithmetic progression. Okay, arithmetic sequence पनि भनिन्छ, arithmetic progression पनि भनिन्छ. यसको एक्जाम्पल त हामीले लेख्नै सकेका छौं. फर एक्जाम्पल माथि नै लेखेका छौं. यसको एक्जाम्पल अर्को लेख्नु पर्यो भने यु क्यान राइट हियर 2 4 6 8 10 इन दिस वे वी क्यान राइट. ओके, यो चाहिँ एउटा के हो त? सिक्वेन्स हो, त्यो पनि एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो. यो एरिथमेटिक सिक्वेन्समा हामीले भनेका छौं नि, द सिक्वेन्स इज सेड टु बी एरिथमेटिक सिक्वेन्स if the difference between any term and its previous term is constant throughout the whole sequence. अब difference between any term, कुनै एउटा टर्म लिने. ओके, सपोज हामीले यो टर्म लियौं 4 - 2 भनेको डिफरेन्स भने यो हेर्दा एनी टर्म माइनस प्रिभियस टर्म 2. एनी टर्म भनेको 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2 हो. अब यसरी हाम्रो 2 को डिफरेन्स भइराछ नि, यसरी 2 को डिफरेन्स भइराछ. अब डिफरेन्स बिट्विन एनी टर्म भनेर यो 2 लियो भने चाहिँ के गर्ने? एनी टर्म 2 लियो भने के गर्ने? हामीलाई यतापट्टिको सबै प्याटर्नहरु 2 2 को डिफरेन्समा मिलिरहेछ भने अब यहाँ 2 भयो भने हामी त्यतिकै पनि भन्न सक्छौं नि यसको प्रिभियस टर्म कति हुन्छ त? 0 हो कि हैन? हो. त्यसो भए डिफरेन्स बिट्विन एनी टर्म एन्ड इट्स प्रिभियस टर्म भने 0. 2 - 0 पनि के हुन्छ त? 0 हुन्छ. ओके, सो इन दिस वे हामीले जुनसुकै टर्म लियौं, एनी टर्म एन्ड इट्स प्रिभियस टर्म, त्यो डिफरेन्स के हुनुपर्छ? दैट शुड बी कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द होल सिक्वेन्स. यो सिक्वेन्स भरि नै त्यो के हुनुपर्छ? कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ. जस्तो 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2. यसरी डिफरेन्स एरिथमेटिक सिक्वेन्समा हामीले जहिले पनि डिफरेन्स हेर्ने. ओके, ल टर्महरुलाई पनि यु क्यान राइट हियर. यो फर्स्ट टर्मलाई हामीले T1 भनेर लेख्छौं, या यसलाई हामीले A भनेर पनि लेख्छौं. रिमेम्बर दैट वान. ओके, सेकेन्ड टर्मलाई T2 भनेर लेख्छौं, थर्ड टर्म T3, ओके, T4, यसरी T5 जतिवटा टर्म हुन्छ त्यसरी नै यसरी हामीले सफिक्समा 2 3 4 5 6 त्यसरी हामी के गर्दै जान्छौं? 8 गर्दै जान्छौं. ओके, ल यसमा हामीले एरिथमेटिक सिक्वेन्स लेखिसक्यौं. नाउ लेट्स राइट अबाउट द यो एरिथमेटिक सिक्वेन्स भित्र पर्ने टर्महरु अरु लेखौं. कमन डिफरेन्स बाट स्टार्टिङ गरौँ है त. कमन डिफरेन्स. ओके, कमन डिफरेन्स भनेको के हो त? Common difference भनेको the difference between any term and its previous term in arithmetic sequence. Okay, the difference. ल यहाँ देखिरहेको छैन भने I'm going to shift it this side so that you can see here. Okay, the difference between any term, difference between any term and the difference between any term and its previous term, its previous term, difference between any term and its previous term is, okay, the difference between any term and its previous term in arithmetic sequence, in arithmetic sequence is called common difference. त्यसलाई के भनिन्छ त? Common difference भनिन्छ है त. Is called common difference. The difference between any term and its previous term in arithmetic sequence is called common difference. अब हामीले common difference लाई केले डिनोट गर्छौं? That we are going to write here. Okay, okay, now we are going to write here common difference लाई हामी केले डिनोट गर्छौं त? That I am going to write here. Common difference. Okay, common difference हामीले डिनोट गर्ने भनेको स्मल d ले डिनोट गर्छौं. Okay, so continue it. It is denoted by small d. Okay, यसलाई हामीले स्मल d ले डिनोट गर्छौं. It is denoted by small d. Okay, अब यो हामीलाई कमन डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने, you can write here formula. Common difference. Okay, common difference, that is d. d equals to यसको फर्मुला के हुन्छ त? T2 minus T1 गर्दा पनि हुन्छ. Okay, T3 minus T2 गर्दा पनि भयो. is equals to T4 minus T3 गर्दा पनि भयो, and so on. Okay,
अब यदि हामीलाई त्यो यदि एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो भन्ने थाहा छ भने कुनै एउटा फर्मुला युज गर्ने, एनी वान फर्मुला यु क्यान युज। T2 minus T1 युज गर्दा पनि भयो, T3 minus T2, T4 minus T3 एन्ड सो अन, अरु कुनै पनि युज गर्दा हुन्छ। तर हामीले एरिथमेटिक सिक्वेन्स प्रुभ गर्नको लागि यो सबै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। T2 minus T1 के हुन्छ, T3 minus T2 के हुन्छ, T4 minus T3 के हुन्छ, that we have to find first. If we find same, then we can say that is the arithmetic sequence भनेर पनि हामीले सिक्वेन्स आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामी युज पनि गर्छौं है त। ओके, सो दिस इज अल अबाउट कमन डिफरेन्स। अब कमन डिफरेन्स पछाडी आई नम्बरमा हिजो हामीले गरेका थियौं। ओके, जेनरल टर्म, यही कुरा लेख्छौं, जेनरल टर्म। ओके, or we say it nth term, general term or nth term or last term of a sequence. Okay, general term or nth term or last term of a sequence, general term or last term, okay, or nth term or last term of a sequence। यो भनेको त हामीले के हो त, यो एउटै टर्मलाई हामी यति एउटा नाम दिन्छौं, जेनरल टर्म पनि भन्छौं, nth टर्म पनि भन्छौं, लास्ट टर्म पनि भन्छौं है त। नोटेसन पनि हामीलाई लास्ट टर्मलाई एल डिनोट होला कहिलेकाहीँ है। अब एरिथमेटिक मीन को केसमा बी ले डिनोट पनि हुन्छ, nth टर्मलाई हामीले टीएन ले डिनोट गर्छौं। ओके, सो यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिले सपोज गरौँ, लेट ए एन्ड डी बी द फर्स्ट टर्म। ओके, first term and common difference, first term and common difference। okay, first term and common difference। okay, so if you can't see it properly, I'm going to set it, now you can see it। okay, let A and D be the first term and common difference of AP। AP भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ, अब AP भनेको अरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो, भनेको त अरिथमेटिक सिक्वेन्स हो। ओके, लेट A and D be the first term and common difference of AP। ओके, त्यसो भए त अब हामीले के लेख्न मिल्छ, now you can write here first term। ओके, first term भनेको हामीले T1 is equals to A plus, कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने एकपटक यहाँ लेखौं 0 into D, 0 into D। या सिम्पली हामी T1 लाई A लेख्छौं, तर 0 into D भने त 0, त्यसैले फर्स्ट टर्म T1 भनेको A। सेकेन्ड टर्म यो हामीले जेनरलाइज गर्न खोजिरहेका छौं है, nth टर्म के हुन्छ भनेर जेनरलाइज गर्न खोजेको, A plus 1D हुन्छ, A plus 1D। यो कुरा त हामीले ओके, यु क्यान सी हियर, यहाँ चाहिँ हामीले यो कुरालाई कसरी भेरिफाई गर्न सक्छौं त, हामीले अघि एउटा सिक्वेन्स ल्याछौं यहाँ 2 4 6 8 10 भनेर। ओके, यसमा T1 भनेको 2 छ, T2 भनेको 4, T3 भनेको 6 हो, T4 भनेको 8 छ। अब एक कुरा राम्रोसँग बुझ्ने फेरि है त, T1 भनेको 2, यसलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्दैन त, 2 प्लस, अब D डिफरेन्स भनेको के हो, डिफरेन्स भनेको 4 minus 2, कुनै पनिबाट हामीले डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus 3, जहाँ गरे पनि हामीले डिफरेन्स भनेको चाहिँ के आउँछ त, 2 नै आउँछ। त्यसैले यो भनेको 2 plus 0 into 2 भनेको त 2 नै हो, यी फर्स्ट टर्म आयो 2। सेकेन्ड टर्ममा के गर्छौं त, A plus 1D भनेको 1 into 2 भनेको 1 into 2 भनेको 2 2 जा 4 नै आउँछ, 4 नै छ हो। यसै गरी हामीले एउटा टर्मबाट अर्को टर्ममा जाँदा हामीले प्लस डी गर्दै जान्छौं। त्यसैले फर्स्ट टर्म A छ भने सेकेन्ड टर्म भनेको के हुन्छ, सेकेन्ड टर्म भनेको फर्स्ट टर्म A छ भने सेकेन्ड टर्म के हुन्छ, त्यसमा कमन डिफरेन्स जोड्ने हो हामीले, A plus D हुन्छ। थर्ड टर्म जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, A plus D गर्नु पर्यो हो, त्यो भनेको A plus 2D हुन्छ। त्यसैगरी फोर्थ टर्म सम्म जानलाई के गर्नु पर्यो, A plus D plus D plus D, 3 पटक D जोड्नु पर्यो। त्यसैले यहाँ के हुन्छ त, 3 पटक D जोड्नु पर्यो है त। यहाँ 1 पटक D जोड्यौं, सेकेन्ड टर्म आउन 1 पटक D जोड्यौं। अब यो कुरा बुझिसकेको छ भने हेर्ने, थर्ड टर्ममा हामीले 2 times D जोड्नु पर्छ, त्यसैले 6 आउँछ। फोर्थ टर्म जानु छ भने 2 plus 2 into 3 times सम्म D जोड्नु पर्छ, अनि आउँछ फोर्थ टर्म हो।
If you have understood this thing, so now let's write here. अब लेखौँ है त, अब त क्लियर भइसक्यो होला। किन भन्दा हामीले सेकेन्ड टर्म आउन एक पटक डी जोड्नु पर्छ। अब थर्ड टर्म आउन थर्ड टर्म, ओके थर्ड टर्म T3 सम्म पुग्न हामीले दुई पटक डी जोड्नु पर्छ, त्यसैले 2D 2 टाइम्स डी जोड्नु पर्यो। ओके फोर्थ टर्म को लागि T4 भनेको हामीले A प्लस 3 टाइम्स सम्म डी जोड्नु पर्यो। अब त एउटा हाम्रो के भइसक्यो, यो जेनरलाइज भइसक्यो। यहाँ 1 हुँदा 0 हुन्छ, 2 हुँदा 1 हुन्छ, 3 हुँदा 2 हुन्छ, 4 हुँदा 3 हुन्छ, भनेको अर्थ 1 लेस हुन्छ। ओके 1 लेस हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेको छ। 1 लेस हुन्छ भने therefore you can write here nth term। यसरी नै हामीले अब nth term लेख्न मिल्छ, that is Tn is equals to n भन्दा 1 लेस हुन्छ, n भन्दा 1 लेस हो, n भन्दा 1 लेस भनेको a plus n minus 1 d। ओके a plus n minus 1 d। therefore यो एकदमै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, धेरै पटक युज गर्नुपर्छ हामीले a plus n minus 1 d भनेर। ओके very very important फर्मुला यो चाहिँ हामीले, you have to remember this one, Tn equals to a plus n minus 1 d। Tn भनेको a plus n minus 1 d। ओके remember this one। अब यसमा भएको टर्महरु के हो त, लेट्स राइट। त्यो कुरा पनि हामीले यसको युजुअल मिनिङहरु, टर्महरुको युजुअल मिनिङ, लेट्स राइट हियर युजुअल मिनिङ फर द टर्म्स। ओके टर्म्सहरुको युजुअल मिनिङ पनि लेखौं। ओके टर्म्सहरुको युजुअल मिनिङ वेयर भनेर लेख्ने, वेयर Tn भनेको के हो त, वेयर Tn इज nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म। ओके वेयर Tn इज nth टर्म, a is first term, ओके n भनेको n is number of term। ओके n is number of terms, कतिवटा छ त त्यहाँ number of terms, n is number of terms। ओके d भनेको d is common difference। okay d is common difference। in this way we have written here general term or nth term or last term of a sequence है, यहाँसम्म क्लियर भयो होला। ओके nth term, general term or last term of a sequence सम्म we completed this one। now let's move to the third one। अब हामीलाई यो बाहेक अरु चाहिने भनेको के हो त, अब ओके arithmetic mean। now let's see for arithmetic mean है त। arithmetic mean भनेको am, यसलाई am ले डिनोट गरिन्छ। अब arithmetic mean भनेको के हो त, the terms okay which lie between the first and last term of the sequence are called arithmetic means। एउटा मात्र arithmetic हुन सक्छ, mean हुन सक्छ, यहाँ धेरै arithmetic means पनि हुन सक्छन् है त। त्यही भएर हामीले डेफिनेसन लेख्दाखेरि the terms okay the terms which lie okay the terms which lie between first and last terms of a sequence। okay so arithmetic mean means the terms which lie between first and last terms of a sequence are called arithmetic means। okay arithmetic means ल यो चाहिँ सम्झिराख्ने arithmetic means। अब arithmetic means लाई हामीले am ले डिनोट गर्छौं भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। okay it is denoted by am भनेर लेख्ने है त। one of the terms which lie between first and last terms of a sequence are called arithmetic means, it is denoted by am भनेको सिम्पल एउटा am लाई भनेको है मैले, एउटा arithmetic mean लाई चाहिँ am ले डिनोट गरिन्छ। धेरै भयो भने हामीले am अनि s पनि लेख्छौं, ams भनेर लेख्छौं। ओके यसमा पनि दुईटा कन्डिसन छ, दुईटा कन्डिसनमा एउटा हेरौं। ओके यहाँ चाहिँ
कन्डिसन दुईटा कन्डिसन छ है एरिथमेटिक मीनमा हाम्रो दुईटा कन्डिसन छ when there is only one arithmetic mean when there is only one arithmetic mean ओके एउटा मात्रै arithmetic mean हुने कन्डिसन हुन सक्छ ओके when there is only one arithmetic mean यसको लागि सपोज गरौँ let a comma am comma b are in ap यति भनेपछि त बुझिन्छ यो a am ओके a am र b these are in ap a am र b are in ap है त when there is only one arithmetic mean यहाँ चाहिँ a am र b are in ap भयो भने so we can write हामीले के लेख्न मिल्छ so we can write यसबाट हामीले डिफरेन्स त कमन हुन्छ isn't that डिफरेन्स कमन हुन्छ नि so we can write हामीले यहाँ लेख्न मिल्ने भनेको am minus a is equals to b minus am can we write or not यो लेख्न मिल्छ can we write यदि यो ab मा हो arithmetic progression मा हो भने t2 minus t1 is equals to t3 minus t2 ओके यसमा हामीले जस्तो यो a am र b ap मा छ arithmetic progression मा छ भने डिफरेन्स कमन हुन्छ कि हुँदैन डिफरेन्स हुन्छ डिफरेन्स कमन हुन्छ arithmetic progression मा डिफरेन्स कमन हुन्छ कि हुँदैन त्यही भएर t2 minus t1 भनेको यो यहाँ हेरौँ यो भनेको t1 t2 t3 t1 t2 t3 a भनेको t1 am भनेको t2 b भनेको t3 हो त्यसो भए t2 minus t1 भनेको am minus a is equals to b minus am we can write है हामीले डिफरेन्स कमन लेख्न मिल्छ के यसरी डिफरेन्स कमन लेख्न मिल्यो यहाँ डिफरेन्स इक्वल भनेर लेख्न मिल्यो नि t2 minus t1 is equals to t3 minus t2 so let's write here अब त हामीले सिम्पली am लाई लेट्स राइट टुगेदर am लाई हामीले लेट्स राइट इन वन साइड LHS मा लेखौं यतापट्टि a plus b लेखौं है a plus b ओके सो इज इट क्लियर हामीले ap मा भयो भने यसरी माइनस t2 minus t1 सँग t3 minus t2 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है t2 minus t1 is equals to t3 minus t2 है ल यति कुरा बुझिया छ भने ओके now let's do further here यस पछाडी पनि फेरि गरौँ यस पछाडी okay after this we can write here am plus am भनेको 2am हुन्छ 2am equals to a plus b okay therefore am भनेको डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्ने अब a plus b by 2 एउटा मात्र arithmetic mean छ भने arithmetic mean को फर्मुला के हुन्छ त a plus b by 2 okay therefore arithmetic mean am you can keep inside the box this is also very important formula है त यो पनि एकदमै important formula हो keep inside the box अब यसमा where भनेर लेखौं where a is first term हामीले लेख्दा पनि यसरी नै लेख्ने हो a is first term भनेर लेख्छौं ओके a is first term b भनेको b is last term okay b is last term where a is first term b is last term है त a लाई लेख्दा हामी first term भनेर लेख्छौं b भनेको चाहिँ last term okay so this one is also completed अब हेरौं अब यो त एउटा मीन हामीलाई चाहिँ के हो त एउटा मीन हुँदाखेरि एउटा arithmetic mean हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ है अब हाम्रो अर्को छ when there are two or more when there are two or more arithmetic means हो यस्तो भयो भने यहाँ पनि हामीले सपोज गर्ने हो लेट अब के हुन सक्छ a कमा त्यसपछि हामीले मिनलाई अब यहाँ m1 m2 भनेर सपोज गरौँ m3 कहाँसम्म छ mk अनि त्यसपछि b छ r in ap भनेर सपोज गर्ने
ल मिन कतिवटा छ 1 2 3 के सम्म छ के वटा मिन छ एरिथमेटिक मिन कतिवटा छ के वटा छ किन भन्दा 1 2 3 के र अरु दुईटा टर्म लगाएर दुईटा भनेपछि टोटल टर्म कति भयो त के प्लस 2 थाहा पाइराख्ने है ओके अब यहाँ हामीले सम्झिनु हामीले लेख्नु पर्ने कुरा के हो भने आर इन एपी लेट डी बी द कमन डिफरेन्स लेट डी बी द कमन डिफरेन्स पनि आफै लेखौं कमन डिफरेन्स लेट डी बी द कमन डिफरेन्स है हामीले डी भनेको कमन डिफरेन्स भनेर आफैले लेख्यौं ओके अब यहाँ हियर के छ त्यो कुराहरु लेखौं हियर फर्स्ट टर्म भनेको t1 equals to a छ हो number of ams equals to कति छ k छ ओके नम्बर अफ एम्स भनेको के छ कमन डिफरेन्स कति छ हामीले सपोज गर्यौं कमन डिफरेन्स भनेको d छ ओके कमन डिफरेन्स इज d नम्बर अफ टर्म्स भनेको कति नम्बर अफ टर्म्स भनेको n इक्वल्स टु के वटा त मिन नै छ के वटा एरिथमेटिक मिन छ यो बाहेक 1 2 दुईटा टर्म बढी छ त्यसैले नम्बर अफ टर्म भनेको k प्लस 2 हुन्छ है बी केयरफुल है नम्बर अफ टर्म्स भनेको k प्लस 2 हुन्छ अब फर्मुला युज गरौं nth टर्म को ओके नाउ nth टर्म भनेर लेखौं त्यसो भए अब nth टर्म नाउ nth term t1 equals to formula हुन्छ a plus n minus 1d ओके t1 भनेको के हो त यहाँ nth term भनेको त b हो लास्ट टर्म भनेको b हो है b equals to a plus n को ठाउँमा छ k plus 2 minus 1d ओके or b minus a is equals to k plus 1 into d यसबाट चाहिँ हामीलाई b minus a divided by k plus 1 is equals to d therefore यसबाट हामीलाई कमन डिफरेन्स को फर्मुला आउँछ है कमन डिफरेन्स d भनेको b minus a divided by k plus 1 b minus a divided by k plus 1 है b minus a divided by k plus 1 this is also very very important formula यो कमन डिफरेन्स को फर्मुला यहाँबाट आउँछ कमन डिफरेन्स को फर्मुला आयो ओके अब कमन डिफरेन्स को फर्मुला आयो भने नाउ व्हाट आर द युजुअल यहाँ चाहिँ मिनिङ हामीले लेखिसकेका छौं वेयर b इज लास्ट टर्म b भनेको लास्ट टर्म a इज फर्स्ट टर्म ओके a भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म हो k इज नम्बर अफ ams ओके यदि भएपछि त भइहाल्यो फर्मुला d भनेको कमन डिफरेन्स हो ओके नाउ फर्स्ट मिन भनेको वास्तवमा के हुन्छ त फर्स्ट मिन भनेको m1 हो यो टर्मको हिसाबले हेर्दा t2 हुन्छ है फर्स्ट मिन भनेको m1 हो टर्मको हिसाबले हेर्दा t2 हो के नि t2 को फर्मुला के हुन्छ a plus d हुन्छ d को भ्यालु यहाँ राखिदिने आइहाल्यो फर्स्ट मिन ओके सेकेन्ड मिन हेरौं m2 भनेको टर्म को हिसाबले t3 हुन्छ यो a plus 2d हुन्छ ल मिन को हिसाबले हेर्ने यहाँ 1 छ भने 1d आउँछ 2 छ भने 2d आउँछ therefore nth मिन or kth मिन भनौं न kth मिन हाम्रो लास्ट को मिन भनेको kth मिन हो kth मिन भनेको mk equals to a plus kd हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो मिनहरु हामीले कम्प्लिट गर्यौं है त यसरी चाहिँ हाम्रो मिन कम्प्लिट भयो यहाँ देखिरा छैन होला यु क्यान सी हियर फर्स्ट मिन भनेको t2 हुन्छ a plus d सेकेन्ड मिन भनेको t3 हुन्छ a plus 2d र kth मिन भनेको mk हुन्छ a plus kd मिन थाहा पाउने तरिका टर्म थाहा पाउने तरिका 1 लेस गरेर लेख्ने मिन थाहा पाउने तरिका 1 छ भने 1 2 छ भने 2 k छ भने k है ए नम्बर अफ टर्म यहाँ हेर्ने है 1 2 3 यहाँ k सम्म त के छ k सम्म त मिनै छ नि हो के हैन k सम्म मिन छ यो बाहेक दुईटा अरु टर्म छ a र b त्यही भएर k plus 2 भएको है अन्डरस्टुड मिनै k वटा छ नि त 1 2 3 हुँदा k सम्म छ त्यही भएर